জি ২৪ ঘন্টা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সম্প্রীতি। আর এই মুহূর্তে যে বিশেষ অনুষ্ঠান শুরু করছি তা হচ্ছে জি ২৪ ঘন্টার এক বিশেষ উদ্যোগ সুন্দর থাকুক সুন্দরবন। আমাদের সঙ্গে যে বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত রয়েছেন একবার আলাপ করিয়ে দিই আপনাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন मोहित जोशी, सीईओ आवाज मीडिया नेटवर्क इंडिया। मोहित जी, आपका हार्दिक स्वागत है जी 24 घंटा के स्टूडियो में। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ক্ষিতীশ বিশাল, শিল্পী ভাস্কর, সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ। ক্ষিতীশ দা, স্বাগত জি 24 ঘন্টায়। রয়েছেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং গবেষক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। সুদীপ্ত দা, স্বাগত जी 24 घंटाয়। तो मोहित जी, आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्यों सुंदरवन को ही आपने चुना और इसके पीछे क्या है कि वहाँ के लोग, उनके लोगों की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी आपने सोचा, ये कहाँ से आए ये सब? हवास में हम लोग मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। सुंदरवन भी एक मीनिंगफुल इनिशिएटिव है जहाँ पर हमको सबको पता है कि इस समय एक क्राइसिस है जिसको हर आदमी अपनी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमने सोचा एक इनिशिएटिव हम करेंगे, एक मीनिंगफुल इनिशिएटिव होगा जो लोगों को सेंसिटाइज करेगा इस प्रॉब्लम के बारे में। सीजन 1 में तो हमने मैनग्रोव्स प्लांट किए हैं, आई थिंक 20,000 प्लस मैनग्रोव्स प्लांट किए गए हैं, पर वहाँ पर प्रॉब्लम्स केवल मैनग्रोव्स की ही नहीं है। प्रॉब्लम्स है वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। देयर आर मेनी विलेजेस जहाँ पर टाइगर विडोज हैं, जहाँ पर कोई भी मेल इंडिविजुअल है ही नहीं। हम इन चीज़ों के बारे में भी एक इनिशिएटिव क्रिएट करना चाहते हैं। उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करें, हाउ डू वी क्रिएट वोकेशंस फॉर दीज वुमेन ओवर देयर हु आर लिविंग ऑन देयर ओन। सो ये ओवरऑल सुंदरबन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंडिया ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हमने सोचा क्योंकि हवास प्ले इस किस्म के मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स करता है, हमको सुंदरबन के बारे में भी कुछ करना चाहिए। हवास मीडिया ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुके हैं या इस पे आप काम कर रहे हैं, अगर उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो। जी, सो हवास प्ले जो हमारा एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हवास मीडिया नेटवर्क के अंडर में, वहाँ हम इस तरह के मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स करते हैं। अगर मैं हाल फिलहाल देखूं तो हमने Hyundai के साथ Hyundai समर्थ करके एक इनिशिएटिव किया है जहाँ पर वी आर रेजिंग अवेयरनेस अराउंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। आपको पता चलेगा कि इंडिया में कोई भी जगह डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली नहीं होती है। Hyundai ने इसी चीज़ को एम्पलीफाई किया है और कहा है कि हमारी जो कार्स आएंगी वो सब डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली होंगी। और इस प्रोसेस में Hyundai पूरे देश में सबों को जागरूक कराना चाहता है कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बनाने चाहिए। और एक हमने सुना है मोहित जी कि ये दुर्गा पूजा के वक्त में आपने सीनियर सिटीजन्स जो है हमारे, जो पंडाल तक पहुंच नहीं पाते हैं, वहाँ के जो दुर्गा माँ की जो भोग प्रसाद है वो नहीं ले पाते, उनके लिए भी आपका कुछ अलग से कुछ इनिशिएटिव रहा है? जी मैम, सो इनफैक्ट स्विगी जो हमारा एक क्लाइंट है, एक और क्लाइंट है, उन्होंने सारे सीनियर सिटीजन्स के घर भोग भिजवाया जो खुद पंडाल में नहीं आ पा रहे हैं। और स्विगी का पूरा कॉन्सेप्ट है डिलीवरी मैकेनिज्म बनना, तो एक मीनिंगफुल डिलीवरी उन्होंने करी इन एल्डरली पीपल के लिए। तीसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा जो हमने किया है। आप गंगा के बारे में हम सब जानते हैं कि वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट द काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट्स हैपनिंग इन द रिवर। जी बिल्कुल। हमने एक आईपी क्रिएट किया है हवास प्ले की तरफ से जिसको हम कहते हैं गंगा किनारे, जहां हम म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द घाट्स ऑफ द गंगा। और वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि उनको गंगा को बचाना है, गंगा में पोल्यूशन कम करना है, गंगा को एक अच्छी एक साफ नदी बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम करते रहते हैं क्योंकि हवास में मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और क्योंकि हम मीडिया में हैं, हम मानते हैं कि इन मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स को करके हम मीनिंगफुल मीडिया क्रिएट करेंगे। আমি এবার একটু আসবো ক্ষিতীশদার কাছে। ক্ষিতীশদা, সুন্দরবন নিয়ে আমরা কথা বলছি, এই সুন্দরবনের তো এক দারুণ ইন্টারেস্টিং ইতিহাসও রয়েছে। বিশেষত আমি যদি আরেকটু স্পেসিফাই করে দিই আপনার জন্য, সেটা হচ্ছে যে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রচুর ইতিহাস রয়েছে, একটু সেই জন্য আমাদের যদি দর্শকদের একটু জানান। আচ্ছা, সুন্দরবন নামকরণটা কিন্তু খুব পরে এসেছে। অ্যাকচুয়ালি এই অরণ্যের নাম আমরা একসময় শুনেছি, এর নাম ছিল আঙ্গেরীয় অরণ্য।
বিষ্ণু পুরাণে আমরা দেখছি ভগবান বিষ্ণু বলিকে পাতালে পাঠাচ্ছেন। সে সময়ে পুরাণে কিন্তু এটাকে পাতাল বা রসাতল বলা হয়েছে, রামায়ণ মহাভারতেও এটা পাতাল বা রসাতল বলা হয়েছে। কপিল দেব আর্য ঋষিদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে পাতালে গিয়ে তার আশ্রম করেছিলেন, এটা আমরা সবাই জানি। তো সেই আশ্রমটা কিন্তু গঙ্গাসাগরের ওখানে। লিখিতভাবে যখন এর ইতিহাসটা পাই, আমরা দেখলাম সম্রাট আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর গ্রিক ঐতিহাসিক প্লিনি, টলেমি এবং অবশ্যই মেগাস্থেনিস, তারা কিন্তু এই জায়গাটা সুন্দরবনের এই জায়গাটার সম্বন্ধে লিখছেন যে গঙ্গার পূর্ব পারে গঙ্গা রিডুই বলে একটি জাতি রয়েছে। এই জায়গাটা তারা কিন্তু সুন্দরবনের উল্লেখ করেছেন। এরপরে আমরা দেখছি মৌর্য যুগে সম্রাট অশোক যখন সম্রাট হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন, তার পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রা তারা শ্রীলঙ্কায় যখন ধর্ম প্রচার করতে যান, তখন তারা কিন্তু আদি গঙ্গার দিয়েই গেছিলেন। ফলে দুপারে তারা কিন্তু ধর্ম প্রচার করতে করতে গেছিলেন এবং এই এলাকাটিকে আর্য বা বৈদিক যুগ থেকে কিন্তু মেলোচ্ছদের দেশ বলা হয়েছে বিভিন্ন রকমভাবে। কিন্তু এই জায়গাটা একটু জানতে চাইবো, তাহলে সুন্দরবন নামটা কি করে? এটা আমি সেখানেই যাচ্ছি। এই এলাকার মানুষ যেহেতু নিপীড়িত, অত্যাচারিত এবং দলিত ছিল, ফলে বৌদ্ধ ধর্ম খুব সহজে ওখানে মানুষ গ্রহণ করে ফেলেছিল। সেটা মৌর্য সম্রাটের আমলে হয়েছে, গুপ্ত সম্রাটের আমলে হয়েছে এবং পালদের সময়ও কিছুটা হয়ে গেছে। ফলে ওই এলাকায় আমরা প্রচুর জিনিস বৌদ্ধ নিদর্শন আমরা পেয়েছি। এই জন্য ওই জায়গাটার নাম ছিল শাকদ্বীপ। শাক্যদ্বীপ থেকে শাকদ্বীপ এসেছে। শাক্যমণি হচ্ছে বুদ্ধ, সেই জন্যে। পরবর্তীকালে পতঞ্জলিতে আমরা এই অরণ্যের নাম পাচ্ছি কালাক অরণ্য। এরপরে এই অরণ্যকে আমরা দেখছি যে এটাকে ভাটির দেশ বলা হচ্ছে। আবার এখানে তারও আগে চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। সেই চন্দ্র থেকে সুন্দর হয়ে সুন্দরবন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু এটাকে খুব একটা মেনে নেওয়া যায় না। যে প্রমাণটি আমরা সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য বলে মনে করি সেটা হলো সতীশচন্দ্র মিত্র এবং বেভারিজ সাহেব তারা যেটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে সুন্দরবনে, যেটা পূর্ববঙ্গের ভিতরে পড়েছে, বাগেরহাটের ওখানে সুগন্ধা বলে একটি নদী আছে। সুগন্ধা নদীর পাড়ে দেবীর নাক পড়েছিল। এটা একটি পীঠ, পবিত্র স্থান। এই সুগন্ধাকে পূর্ববঙ্গের লোকেরা সুন্দা বলতো। সুন্দা থেকে সুন্দরবন হওয়াটাই সবচেয়ে বেশি যুক্ত বলে আমরা মনে করি। আপনি আমাকে নিশ্চয়ই বলবেন যে সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবন, সেটা বহুল সেটাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের মাথায় আসে। এর কারণ হচ্ছে সুন্দরী গাছের সংখ্যা কিন্তু অন্যান্য গাছের তুলনায় অনেক কম সুন্দরবনে। উনি খুব ভালো করে এটা জানেন। যেমন গরান গাছের সংখ্যা অনেক বেশি। আরেকটি জিনিস হচ্ছে, প্রায় 9 কোটি বছর আগে হিমালয়ের কোলে যখন ম্যানগ্রোভের চিহ্ন আমরা খুঁজে পাই, সেখানে কিন্তু গোলপাতার গাছের পেয়েছি। 7 কোটি বছর আগে যখন স্টেটিস পিছনে সরে এসেছে এবং জঙ্গল নামতে নামতে বোলপুর, দুর্গাপুর, ঘাটাল এই এলাকায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন কিন্তু আমরা পেয়েছি খোলসে, বাইন এইসব গাছের। তখনও সুন্দরবন পাইনি। ঠিক এরপরে এই যে টেকটনিক প্লেটের যে সংঘর্ষ, তার ফলে এবং গ্লাসিয়েশনটির প্রভাবে ঘন ঘন বন্যা হওয়ার ফলে একটা প্রভাব পড়ে। তখন কিন্তু ওখানে ওই জল মিষ্টি হতে শুরু করে। উনি আমার চেয়ে অনেক ভালো বলবেন এটা। তখনই কিন্তু সুন্দরবনকে, সুন্দরী গাছকে আমরা পাই। কাজে সুন্দরী গাছ কিন্তু কুলীন গাছ নয়, তার সংখ্যাও বেশি নয়। সুন্দরী গাছ থেকে যে সুন্দরবন হয়েছে, এটাকে একটু মেনে নিতে একটু লাগছে আমাদেরকে। আর একটা জিনিস হচ্ছে এর অপার সৌন্দর্যের জন্য। একদমই। সুদীপ্তদার কাছে চলে আসবো। যখন এই মিষ্টি জলের কথা উঠলো, তো এই ধরনের আমরা যেটা দেখছি বায়োডাইভার্সিটি হচ্ছে সুদীপ্তদা সুন্দরবনে, এইটা কি খুব বেশি অ্যালার্মিং, কি বেশ কি সংকটজনক? শুধু সংকটজনক নয়, সংকটাপন্ন অবস্থা। একটুখানি বলি আমি, এই জায়গা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট তো বলা চলেই, বা টিপিক্যাল বায়োডাইভার্সিটি জোন, এবং তার সঙ্গে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এবং রামসর সাইটও বটে। তো এই জায়গার গুরুত্ব সারা ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে অপরিসীম। কারণ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট নিয়ে এত কথা উঠে আসছে, এই ম্যানগ্রোভ কিন্তু বিপন্ন। কেন বিপন্ন? যত ম্যানগ্রোভ আমরা দেখি তার মধ্যে কিছু মিষ্টি জলের ম্যানগ্রোভ, কিছু নোনা জলের ম্যানগ্রোভ। ম্যানগ্রোভ মানেই যে সেটা নোনা জলে হবে বা একদম সমুদ্র তীরবর্তী বা এস্টুরাইন এরিয়ায় হবে, তার কিন্তু কোনো মানে নেই। সুন্দরী গাছের সংখ্যা এমনিই কম, উনি বলেছেন। তার সঙ্গে এই গাছ কিন্তু ধীরে ধীরে আরও কমে যাচ্ছে বা এন্ডেঞ্জার্ড হয়ে যাচ্ছে এই কারণের জন্যেই
ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য সুন্দরবন অঞ্চল ক্রমশ লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। যত লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে তত কিন্তু এই যে মিষ্টি জল বা অল্প মিষ্টি জলে যে ম্যানগ্রোভগুলো হয় তারা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। এর সাথে সাথে যেটা ঘটছে, আচ্ছা, তার মানে জীব বৈচিত্র্য তো খুব একদম, অত্যন্তভাবে এফেক্টেড ঠিক, হচ্ছে, ঠিক, প্রত্যক্ষ এবং একদম। পরোক্ষভাবে। এটা প্রাকৃতিকভাবে বা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য যেমন এফেক্টেড হচ্ছে, ওয়াটার, আমাদের যে জলস্তর সেটাও অনেকটা একদম বেড়ে যাচ্ছে জলস্তর সমুদ্র যত পৃষ্ঠ রেস থেকে। করছে বা হ্যাঁ, উঠছে হ্যাঁ, তত লবণাক্ত জল খাড়িতে ঢুকছে এবং তার মিষ্টি জলের ভাগটা কমতে মিষ্টি জলের থাকছে। ভাগটা কমছে এবং এর জন্য এখানকার জনজীবন, এখানকার ফসল, এখানকার খাদ্যাভ্যাস এবং সর্বোপরি এখানকার জীবজন্তু, সেটা মাইক্রো লেভেল থেকে ম্যাক্রো লেভেল সব কিছুর উপর একটা চূড়ান্ত প্রভাব পড়ছে। যার জন্য যেটা দরকার, আমাদের আলটিমেট গোল তো হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি। তো সেই সাস্টেনেবিলিটির জায়গায় যেতে গেলে এখনই যেটা দরকার সেটা হচ্ছে লবণ সহনশীল কৃষি, আচ্ছা। অর্থাৎ লবণ সহনশীল উদ্ভিদের চাষ, লবণ সহনশীল ম্যানগ্রোভকে বাড়ানো, তার সঙ্গে উনি যেটা বললেন স্বনির্ভরতা। স্বনির্ভরতা এখানে আমরা পরিবেশ বাঁচাতে গেলে মহিলা স্বনির্ভরতাটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। সেই জায়গাটা যদি আমরা সাপোর্ট দিতে পারি তাহলে সুন্দরবনের ইনিশিয়াল অর্থনীতির বা ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাসের কিন্তু একটা পরিবর্তন হতে পারে। তার সঙ্গে বাফার এরিয়ায় মানুষ বসবাস করার জন্য নয়, তারপরেও আমরা জীবজন্তুর সঙ্গে কনফ্লিক্ট তৈরি করে আমরা আমি কিন্তু এই এখানে জায়গাটায় বসবাস সুদীপ্ত করছি। দা, আমি আসবো, আমরা আলোচনাতেই ফিরবো, তবে এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির। আপনারাও দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টার বিশেষ উদ্যোগ সুন্দর থাকুক সুন্দরবন। আমি একবার একটু मोहित जीर কাছে আসতে চাই। मोहित जी, एक चीज़ बताइए, एक बात बताइए आप, आपने जब यहाँ पे जी 24 घंटा के साथ हमारे साथ जब ये कोलैबोरेशन की बात हो रही थी, तो क्या सोच था आपके जहन में कि फिलहाल जितना काम हुआ है कि 20,000 जो हमने मैनग्रोव का जो सैपलिंग जो हमने प्लांटेशन किया है, तो ये जितना काम हुआ है, क्या आप संतुष्ट है? क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में हो रहा है पूरा काम? हमने आपके साथ कोलैबोरेट किया क्योंकि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है और ये वॉइस जो है हर इंडिविजुअल तक पहुँचनी चाहिए। खुशी तो तब होगी जब रिजल्ट दिखेगा, जब कोई थर्ड पार्टी आके बोलेगा कि इन लोगों ने जो हम सब ने मिलके जो ये इनिशिएटिव किया है इसकी वजह से एक्चुअली कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमने 20,000 सैपलिंग से स्टार्ट किया है, आगे हम और ज़्यादा इनिशिएटिव्स करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, नेक्स्ट सीज़न में हम टाइगर विडोज़ स्पेसिफिकली उनके लिए हम वोकेशंस क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये देखेंगे। हावर्स प्ले के बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। हावर्स प्ले का विजन क्या है? हमारा सारा फिलॉसफी जो है, चाहे वो प्ले में हो, चाहे वो हवास मीडिया में हो, वो मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट करना है और यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। हमें लगता है कि एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा अब इस किस्म के कंटेंट इनिशिएटिव्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को समझाने के लिए कोई प्रॉब्लम। আমি একবার আসবো ক্ষিতিশদার কাছে। ক্ষিতিশদা, এই যে আমরা বলছি সুন্দরবন সংরক্ষণের কথা, যেখানে আমরা 20,000 ম্যানগ্রোভের চারা আমরা ইতিমধ্যেই সেখানে রোপণ করেছি, আমি এই জায়গাটা জানতে চাইবো, মানুষকে আমরা বারবার বলি যে সুন্দরবনকে সংরক্ষণ করা উচিত, কিন্তু তার সঙ্গে যেটা অবশ্যই জানা উচিত যে সুন্দরবনকে সংরক্ষণ কেন করার কথা বলা হয়, কারণ সুন্দরবন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমাদের জীবনে কতটা প্রভাব পড়তে পারে এবং সেটা কত ক্ষতিকারক এফেক্ট হতে পারে। সুন্দরবনকে এই আলোচনায় আনতে গেলে তিনটে ভাগ করতে হবে। একটা সুন্দরবনের অরণ্য অঞ্চল, একটা সুন্দরবনের অরণ্য সংলগ্ন অঞ্চল, আর একটা হচ্ছে বসতি অঞ্চল, যেটা সুন্দরবনের ভিতরে ছিল। 102টো দ্বীপ তো আমাদের ছিল, সেই 102টো দ্বীপের ভিতর থেকে 54টা দ্বীপে এখন কিন্তু লোকবসতি হয়ে গেছে। আচ্ছা, বাকি যে 48টি দ্বীপ আছে সেই 48টি দ্বীপে জঙ্গল আছে। এর মধ্যে আবার তিনটে দ্বীপ কিন্তু চলে গেছে, ঘোড়ামারা দ্বীপ সমুদ্রে যাওয়ার পথে। তো এই যে অবস্থা, সুন্দরবনে যে বর্তমান অবস্থা, এর জন্য যেমন প্রকৃতি দায়ী তেমনি মানুষও কিন্তু দায়ী। 1757 বাংলার নবাব হেরে যাওয়ার পর ইংরেজরা যখন এটাকে উপঢৌকন হিসাবে পায়, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিল যে বিশাল বনসম্পদ তাদের হাতে এসছে, তারা বিশাল টাকা লাভ করবে। খুব তাড়াতাড়ি এই বেনিয়াদের ভুল ভেঙে গেছিল, কারণ সুন্দরবনে যে কাঠ আছে তার মধ্যে 3টে জাত কাঠ আছে, সুন্দরী, পশুর আর ধুন্দুল। অন্য কাঠগুলো কিন্তু বিদেশের বাজারে বিক্রি হবে না। তখন ব্রিটিশরা ঠিক করে যে জঙ্গল কেটে সাফ করে
ওগুলো ইজারা দেওয়া হবে এবং সেটা করতে গিয়ে জঙ্গল নির্বিচারে ধ্বংস হয়েছে। জঙ্গলের মানে সেই হচ্ছে শুরু এবং তারপর এই জায়গায় রেজাল্ট আজকে আমরা হাতে নাতে পাচ্ছি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বন দফতরের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্দরবনকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে? বন বিভাগের যে ডিপার্টমেন্টটা রয়েছে সেই ডিপার্টমেন্টটাতে যেভাবে নজরদারি দরকার সেভাবে নজরদারি হচ্ছে না। আমি একটা ঘটনা বলছি, আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলছি। আমি একবার গোপাল তাঁতি বলে একজন কর্মীর সঙ্গে সুন্দরবনে সমুদ্র সংলগ্ন এলাকায় চলে গেছিলাম। সন্ধ্যার পরে দেখলাম যে বিশাল আলো জ্বলছে, বিশাল আলো। হ্যাঁ, আমরা বলছি এত আলো কেন? আমরা যেতে গেলে দেখলাম যে ওখানে বিশাল বিশাল ট্রলার, তারা সমুদ্রের আন্তর্জাতিক সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের সীমানার ভিতরে মাছ ধরছে। এই যে বিদেশি যারা সেখানে মাছ ধরছে, নিয়ম ভাঙছে, আমাদের না বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পুলিশ এগুলোকে কিন্তু রক্ষা করতে পারছে না, তারা ভিতরে ঢুকে আসছে উদাসীন। এইবার টাইগার রিজার্ভের যে জায়গাটা আছে বাফার জোন এবং কোর এরিয়া, কাটা অনেকদিন আগে আমাদের নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাহলে বাফার জোনে তারপরেও চলছে, নাহলে চোরা শিকারীদের এত দৌরাত্ম বাড়তো না। হ্যাঁ, এবারে আমি বলছি কাটা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু কাটা ভিতরে চলছে। সুন্দরবনের অনেক জঙ্গল আছে, আপনি জানেন, জঙ্গলটা চারদিক দিয়ে দেখলে মনে হবে জঙ্গলে ভরা, কিন্তু ভিতরে মাইলের পর মাইল ফাঁকা হয়ে গেছে, একদম। এইবারে এই যে বাফার জোন আর কোর এরিয়া, বাফার জোনে টুরিস্টদের অ্যালাউ করা হয়, আবার বাফার জোনে মাছ ধরতে এবং মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া হয়। কিন্তু টুরিস্টদের এত দাপাদাপি এবং এই মোটর লঞ্চ, মোটর বোট, তাদের এত দাপাদাপি, শব্দ দূষণের একটা ব্যাপার তো আছেই। এতে করে যে জিনিসটা হয়েছে, সুন্দরবনে নদী নালাগুলোতে আগে যে মাছ আসতো, যে পরিমাণ মাছ আসতো, সেই পরিমাণ মাছ চিংড়ি এখন আসে না। কারণ ওখানেই ঢোকার মুখে মোহনায় বিদেশিরা মেরে দিচ্ছে, বাকি যেটুকু ঢুকছে এই যে যন্ত্রের দাপটে তারা কিন্তু, যেমন বাগদা চিংড়ি, তারা ওই গাছের, আপনি জানেন যে সুন্দরবনের গাছের যে শিকড় সেগুলো এইভাবে যায়, ওরা কিন্তু সোজাসুজি নামে না। আর এইটা যখন জলের অংশ আসে ওর ভিতরেই কিন্তু চিংড়িগুলো ডিম দেয়, বুঝতে পেরেছেন? অনেক মাছও এখানে দেয়, কিন্তু সেই জায়গাটা তারা এখন আর পাচ্ছে না। ফলে মাছ চিংড়ি এখানে বেশি না হওয়ার জন্যে যারা জঙ্গল নির্ভর মানুষ, ফলে তারা নিয়ম ভেঙে ওই সেখানে মাছ আছে, মধু সবকিছু পাওয়া যায়, এবং সেখানে গেলেই কিন্তু বাঘের হাতে তারা। এই যখন বাঘের কথাটা এলো কোর এরিয়াতে, আমি সুদীপ্তদাকে ঠিক যে প্রশ্নটা করছিলাম, এই যে দিনের পর দিন আমরা দেখছি মানুষের সঙ্গে বাঘের কনফ্লিক্ট বেড়েই চলেছে, প্রথম কথা এর কারণ কি, আর এটাকেই যদি এখানেই স্টপ না করা হয় তাহলে কতটা ক্ষতিকারক প্রভাব আছে? প্রথম ব্যাপার যেটা হচ্ছে, অরণ্যের পরিমাণ দিন দিন কমছে, যে কারণে বাঘ তো একদম পুরো অরণ্যের মধ্যে থাকে না। সুন্দরবনের বাঘ কিছুটা ফাঁকা অঞ্চলে বসবাস করতে পছন্দ করে, এবং এরাই একমাত্র জন্তু যারা ম্যানগ্রোভ অর্থাৎ মাটির শ্বাসমূল অতিক্রম করে আসা যাওয়া করতে পারে। কিন্তু এই জঙ্গলের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকার জন্য তাদের বসতির ওপরে আমরা থাবা বসাচ্ছি, তারা তো আমাদের ওপর থাবা বসাবেই। ক্রমাগত পর্যটন বাড়ছে। আমার একটাই প্রশ্ন, যে এই পর্যটন স্থল বাড়ানোর জন্য বা পর্যটকদের বাড়ানোর জন্য যেভাবে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করা দরকার বা ছাড়পত্র নেওয়া দরকার, তা আমাদের কাছে আদৌ আছে কিনা। দ্বিতীয় হচ্ছে, যেভাবে আমরা চলতে থাকছি তাতে এই রকম একই পথে চললে 70% সুন্দরবন নষ্ট হয়ে যাবে 2100 সালের মধ্যেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটি পরীক্ষা করে যদি ম্যানগ্রোভ বসানো যায় তাহলে এই ম্যানগ্রোভই কিন্তু আমাদের রক্ষা করতে পারে। আইপিসিসি গাইডলাইন অনুসারে কলকাতা কিন্তু আস্তে আস্তে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অঞ্চল হতে চলেছে, আর এই কলকাতাকে বাঁচাতে পারে তথা সারা দক্ষিণবঙ্গকে বাঁচাতে পারে কিন্তু একমাত্র সুন্দরবন ঢাল হিসেবে। সেই জন্য ম্যানগ্রোভ আরও বেশি ম্যানগ্রোভ দরকার, এবং সেটা মাটির উপযুক্ততা অনুসারে। তাহলে সুদীপ্ত, এই যে আমাদের কথায় যেটা উঠে এলো, এই যে বনের কোর এরিয়াতে যদি মানুষের থাবা এভাবে বসতে থাকে, তার তো একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত প্রভাব রয়েছে। ভয়ঙ্কর ক্ষতি, এবং ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম আরও যে ব্যাপার, ওনার কথার সূত্র ধরেই বলি, যত পর্যটক তত লঞ্চ তত নৌকা। এই যে অয়েল স্পিলস, এই অয়েল স্পিলস বিপুল পরিমাণে বায়োডাইভার্সিটি নষ্ট করছে সুন্দরবনে। মানে সহজ ভাষায় বললে এই যে স্টিমার লঞ্চের যে এই কাটা তেল রয়েছে, একদম এটা সহজ ভাষায় বলতে গেলে জলটাকেও দূষিত করছে, সেখানকার মাছরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং আশেপাশের অরণ্যের মাটি নষ্ট হচ্ছে। এবং আরো একটা বিষয়, আমরা যারা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে গবেষণার সুযোগ পাই, তারা দেখি যে ম্যানগ্রোভের মূলে থার্মোকল অর্থাৎ স্টাইরিন আটকে রয়েছে, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আমাদের এখান
থেকে গঙ্গাবাহিত হয়ে মোহনায় গিয়ে আটকে রয়েছে। অতএব আমাদের এই যে শহরাঞ্চল, আমাদের দায়বদ্ধতাও কিন্তু খুব কম নয়। আমরা এখানে যা ফেলে দিচ্ছি, যা এফ্লুয়েন্ট যাচ্ছে গঙ্গা দিয়ে, তা কিন্তু ওই মোহনায় গিয়ে আটকাচ্ছে। আমাদেরও কিন্তু সতর্ক হতে হবে। আরও একটা ব্যাপার, সুন্দরবনে এখন খুব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাণী পরীক্ষা এবং উদ্ভিদের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক কিন্তু আমাদের এই ইকোলজি, এই ইউনিক বায়োডাইভার্সিটির উপর কিন্তু একটা বিপুল পরিমাণে প্রভাব ফেলেছে, ভয়ঙ্কর। সুন্দর থাকুক সুন্দরবন, জি 24 ঘন্টার এই বিশেষ উদ্যোগ। আর এই নিয়ে কি বলছেন উমंग सराओगी, डायरेक्टर सराओगी ई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, शोनाबो आपनादेर। सुंदरबंस को प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं बट हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस यहाँ पे जो भी हंटिंग हो रही है, इलीगल हंटिंग हो रही है, इलीगल ट्रीज़ को जो काटा जा रहा है उसको इमीडिएटली रोकना चाहिए। वन मैनग्रोव 4টে মানুষকে অক্সিজেন দিতে পারে, মানে ওর ক্ষমতা আছে যে 4 মানুষকে লাইফ দিচ্ছে। তো আর যেরকম আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে, মোর অ্যান্ড মোর প্লাंटेशन ऑफ मैनग्रोव ट्रीज इज़ मस्ट फॉर द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर द कंट्री। अगर हर इंसान अगर एक पेड़ अपने लाइफ में प्लांट करे, बंगाल के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए करोड़्स में पेड़ बनेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा दुनिया मिलेगा उनको रहने के लिए। সুন্দর থাকুক সুন্দরবন, জি 24 ঘন্টার এই বিশেষ উদ্যোগ। আর আমি একবার ধন্যবাদ জানাতে চাইবো মোহিত জিকে, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতিশ দা এবং সুদীপ্ত দা, আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির পর আমরা এই আলোচনাতেই থাকবো। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টা। একটা ছোট বিরতির পর ফিরে এলাম। আপনারা দেখছেন জি 24 ঘন্টার বিশেষ উদ্যোগ সুন্দর থাকুক সুন্দরবন। আমি সম্প্রীতি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে বিশেষ অতিথিরা এসে উপস্থিত হয়েছেন, একবার আলাপ করে দিই তাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে সুপার শক্তি फाउंडेशনের তরফ থেকে मिस्टर गोपाल कृष्ण शरण। गोपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है जी 24 घंटा में। और हमारे साथ फिलहाल मौजूद है मिस्टर ईशांत जैन। ईशांत जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है जी 24 घंटा में। সঙ্গে রয়েছেন সুগত হাজরা, প্রাক্তন অধিকর্তা সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির। স্যার, আপনাকে স্বাগত জি 24 ঘন্টা। এবং তার পাশে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং পরিচিত মুখ জয়দীপ কুন্ডু, বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ এবং শেষ সংস্থার কর্ণধার। জয়দীপ দা, স্বাগত জি 24 ঘন্টায়। আমি শুরু করব আমাদের সঙ্গে সুপার শক্তি फाउंडेशনের তরফ থেকে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের কাছে। गोपाल जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका ये जो संस्था है सुपर शक्ति फाउंडेशन, सुंदरबन को ही क्यों चुना? एक्चुअली हम लोग को ये जब पता लगा कि Z24 घंटा जो है वो एक इनिशिएटिव लिया है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सुंदरबन को ब्यूटीफाई करना है, वहाँ मैंग्रोव्स ट्री लगाने हैं, वहाँ के लोगों के लिए कुछ सुविधा प्रदान करनी है जी। हमने ये डिसाइड किया कि हम इसका एक पार्ट बनेंगे और हमने उनको अप्रोच किया और हम इस तरह से इसके पार्ट बने। ये आवश्यक इसलिए था कि हमें ये मालूम था, बहुत दिन से पढ़ता भी आया था, सुनता भी आया था, लेकिन ये पता नहीं था कि किस तरह से इसमें मदद की जाए। तो एक्चुअली ये जो मैंग्रोव प्लांटेशन है, ये डेल्टा जो है ये लार्जेस्ट डेल्टा इन होल वर्ल्ड है। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि ये अपने जो कार्बन फुटप्रिंट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। कहा जाता है कि ये अमेज़न फॉरेस्ट से भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो विद दैट इन माइंड हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल हो और भी लोग इस पे फिर शामिल होंगे। आपका ये जो प्रयास है, हमारा ये जो प्रयास है जी 24 घंटा की, अब खुश है जितना काम आगे बढ़ा है? अभी तो बहुत छोटा सा काम है, एक्चुअली ये बहुत थोड़ा है, बिकॉज अगर कंट्रीब्यूशन किया जाए तो ये अनगिनत है और आई थिंक किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ और अपना एक पार्ट इसमें ज़रूर शामिल हो। मैंग्रोव प्लांटेशन हो या वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको सुविधा प्रदान करने में ये बहुत ज़रूरी है। ईशान जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये सुपर शक्ति फाउंडेशन जो है, इनका एक तो इनिशिएटिव है आपका ये सुंदर थाकुक सुंदरबन, और दूसरा भी इनिशिएटिव्स आप लेते होंगे, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे तो। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ जी 24 घंटा का। 2023 में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे सुपर शक्ति फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट लिया था। दैट वाज
अंडर द प्रोजेक्ट शौर्य ऊर्जा हमने 30 सोलर पैनल वहाँ पे लगाए, इंस्टॉल किए। मैन वर्सेस वाइल्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टाइगर्स, बिटवीन द कोबरा क्रेट्स एंड देन द एलिगेटर्स या क्रोकोडाइल्स आप कह सकते हैं, उससे बचने के लिए आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एट आफ्टर 6 बजे के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है कुलताली रेंज में, मुझे जो पता चला है। और अब हमें उस प्रोजेक्ट के बाद ये पता चला है कि जिस एरिया में हमने वो डोनेट किया था वहाँ पे टाइगर अटैक्स बहुत कम हुए हैं लास्ट 1 साल में। और सेकंड में आना चाहता हूँ ये सुंदर थाकुक सुंदरबन। इसमें आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक ट्री प्लांटेशन सबको पता है, एंड सुंदरबंस आई थिंक इज द बैकबोन ऑफ, आई थिंक वो मैंग्रोव इज द बैकबोन। अगर मैंग्रोव रहेगा तो आई थिंक सुंदरबन रहेगा। আমি একটু সুগত স্যারের কাছে আসছি। সুগত স্যার, আপনি প্রাক্তন অধিকর্তা সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, তো এখানে তাহলে একটু আপনাকেই আমি এটা জানতে চাইবো আপনার কাছে যে যেভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য আমরা দায়ী, যেভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে, সুন্দরবনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে নোনা জলের পরিমাণটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে এবং মিষ্টি জলের পরিমাণটা কমতেই থাকছে এবং সেই কমাটা খুব মানে ড্রাস্টিক্যালি কমছে, তো এটাতে জীববৈচিত্র্যের উপর কতটা একটা নেগেটিভ এফেক্ট পড়তে পারে? সুন্দরবনের যে ফরেস্ট অঞ্চল বনভূমি, তার থেকে গত 20 বছরে আমরা দেখলাম 110 স্কোয়ার কিলোমিটার ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, বুঝতে পারছেন যে কত বিরাট অঞ্চল সমুদ্রের জলের তলায় ঢুকে গেছে, মানে জাস্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর এই যে এফার্টটা, যেখানে সুন্দর থাকুক সুন্দরবন বলে আপনি চারা লাগাতে চাইছেন, আমরা লাগিয়েছি অলরেডি 20,000। এই গত 20 বছরে যেরকম 110 স্কোয়ার কিলোমিটার ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আমরা লুজ করেছি সুন্দরবনে, 81 স্কোয়ার কিলোমিটার ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন তৈরি করা হয়েছে। আচ্ছা, ফরেস্ট নন ফরেস্ট নিজেরাই ম্যানগ্রোভ গজিয়ে নিচ্ছে, যে চড়গুলো উঠছে নিজে থেকে। তার ফলে এবার আপনি যদি দেখেন যে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভদের তাহলে চলে যাচ্ছে কেন, মানুষ কেটে নিচ্ছে, মাছের ভেড়ি বানাচ্ছে, টুরিস্ট স্পট হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানথ্রোপোজেনিক। ওই দিক থেকে আপনি যেটা বললেন বায়োডাইভার্সিটি লস, একটা বড় লস হচ্ছে যে যেগুলো ফ্রেশ ওয়াটার টলারেন্ট ম্যানগ্রোভ ছিল, ফ্রেশ ওয়াটার ভালোবাসত যে ম্যানগ্রোভরা, সুন্দরী, গোলপাতা, সোনারাশিয়া বা আপনার ধরুন কেওড়া, এই সব ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে কমে যাচ্ছে। ইম্প্যাক্ট অন দ্য বায়োডাইভার্সিটি বিকজ অফ স্যালিনাইজেশন। এবং তারপর নানান ধরনের মাছ, যেগুলো দেশি মাছ ছিল, ল্যাটা, মাগুর, শিঙি, অন্যান্য চাঁদা মাছ কমে যাচ্ছে, নেই। তাহলে সুন্দরবনকে বাঁচানোর জন্য বা সুন্দরবন যাতে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সুন্দর থাকে, আপনাকে ফ্রেশ ওয়াটারের ব্যবস্থা করতে হবে সুন্দরবনে। ইট ইজ নট অনলি ম্যানগ্রোভ, ম্যানগ্রোভ উইল থ্রাইভ উইথ ফ্রেশ ওয়াটার। কারণ আপনি জানেন যে ম্যানগ্রোভের বীজ কখন ফোটে, মানে বীজ থেকে গাছ কখন তৈরি হয়, যখন বর্ষা হয়, যখন ফ্রেশ ওয়াটার হয়। সব সময়তে স্যালাইন ওয়াটারের মধ্যে ম্যানগ্রোভ বাড়তে পারে না। সো উই নিড ফ্রেশ ওয়াটার ইন সুন্দরবন। এখানে কি এই ধরনের কোনো বিষয়ও আমরা ভেবে দেখতে পারি যে ধরুন নোনা জলে সাপোর্টিভ যে প্লান্টেশন রয়েছে সেটা করা হলো, কারণ যেভাবে জলের তার প্রকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে, মিষ্টি জলের বদলে নোনা জল বেশি আসছে, সেক্ষেত্রেও কি এই ধরনের কোনো ধরনের সংরক্ষণ বা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে? দেয়ার আর ডিফারেন্ট স্পিসিস, অনেকগুলো স্পিসিস আছে যারা হাই স্যালিনিটি রেজিস্ট্যান্ট, যেমন আভিসিনিয়া, মানে যেটাকে আমরা বলি বাইন, গেওয়া যেটা এক্সোক্যারিয়া গেল, সবটা ট্রু ম্যানগ্রোভ নয়, কিন্তু সব জায়গায় আপনি ওদের পাবেন। তো ম্যানগ্রোভ নিজে থেকেই তার স্পিসিস অ্যাসেম্বলেজকে চেঞ্জ করছে। ম্যানগ্রোভকে একটু জমি দিতে হবে, ম্যানগ্রোভকে পলি দিতে হবে, ম্যানগ্রোভকে ফ্রেশ ওয়াটার দিতে হবে। হাউ ইউ ক্যান ডু দ্যাট? আপনি যে নদীগুলো ডিফাঙ্ক্ট হয়ে গেছে আপনার ওপরের দিকে, মাতলা বলুন, বিদ্যা বলুন, বিদ্যাধরী, আপনার পিয়ালি বলুন, একটু নদীগুলোকে যান, ইছামতি বলুন, একটু নদীর ধার দিয়ে যদি হাঁটেন, দেখবেন সব কটা নদীর মাথা কাটা হয়ে গেছে, ওরা আর গঙ্গার থেকে কেউ জল পাচ্ছে না। তাহলে ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবনের বায়োডাইভার্সিটি, বাঘ, কুমির, এবার কুমিরও গোনা হচ্ছে, এগুলোকে বাঁচানোর জন্য উই নিড ফ্রেশ ওয়াটার। ওয়াই ফ্রেশ ওয়াটার উইল ব্রিং পলি বা অ্যালুভিয়াম, সেটার ওপর এই ম্যানগ্রোভটা সার্ভাইভ করবে। অল সি ফেসিং আইল্যান্ডস, ম্যানগ্রোভ অ্যান্ড নন ম্যানগ্রোভ, হিউম্যান হ্যাবিটেশন, মানে সাগর থেকে শুরু করে ভাঙ্গাদুয়ানি, ডালাউসি, এভরিওয়ার উই আর লুজিং ল্যান্ড। তাহলে ল্যান্ড লসটাকে বন্ধ করে সি লেভেল রাইজ এদিকে হচ্ছে, এদিকে আমি সিল্ড সাপ্লাই করতে পারছি না, তো একটা যুদ্ধ হচ্ছে যেখানে ওরা সৈন্যটা বাড়াচ্ছে, আমাদের দিকে আসছে সমুদ্র থেকে।
আই ডোন্ট হ্যাভ মাই কোনো ওয়ারিয়ার্স গার্ড থাকছে না সেখানে। ওয়ারিয়ার্স আচ্ছা। সিল্ট চাই আমার, আই নিড অ্যালুভিয়াম, আই নিড দ্য ম্যাংগ্রোভ টু থ্রাইভ, ফ্রেশ ওয়াটার ম্যাংগ্রোভ টু থ্রাইভ। তার ফলে প্লান্টেশন প্রোগ্রামগুলোকেও আমাদের কেয়ারফুলি স্যালিনিটির ভিত্তিতে করতে হবে। সাবসারফেস ওয়াটার অ্যান্ড সারফেস ওয়াটার এই দুটোর বিষয়ে ছোট ছোট পরিকল্পনা নিয়ে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করা, ক্যানেল কেটে তার মধ্যে জল জমিয়ে রাখা, বাঁধ বাঁধা, বাঁধের ভেতরে যাতে চাষ করে ওরা বসবাস করে থাকতে পারে, 3 বার ফসল ফলাতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। আচ্ছা। সো উই নিড ফ্রেশ ওয়াটার সাপ্লাই। ইংরেজরা একটা সময় বড় বড় দিঘি কেটে উঁচু করে বানিয়েছিল। আপনি সাগরে গিয়ে দেখবেন মন্দির বাজার বলে একটা জায়গা আছে, মন্দিরতলা, বিরাট উঁচু আছে। আর ক্ষিতীশ নিশ্চয়ই বলেছেন যে প্রচুর আর্কিওলজিক্যাল রিমেন্স আছে। একদমই। সো ইন দ্য টাইম অশোকাজ টাইম হ্যাঁ, উই হ্যাভ civilizations here, একদমই। evidences of civilization here. সেটাই তাহলে আমাদেরকে তাহলে ওই পদ্ধতিগুলোকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহার করতে উই হ্যাভ টু লার্ন ফ্রম আওয়ার ট্র্যাডিশনাল মেথড অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট ইট মোর সায়েন্টিফিক্যালি। আমরা দেখলাম যে টাইডাল এনার্জির থেকে সুন্দরবনে প্রচুর বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। তো এটাতে প্রচুর পোটেনশিয়াল আছে। আমরা এক একটা গ্রামকে জোয়ার ভাটার বিদ্যুৎ দিয়ে আলোকিত করতে পারি। সো একদমই। উই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ ইনোভেটিভ আইডিয়াজ, আর আমাদের বিজ্ঞানটাকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলে করতে হবে। আমরা ঠিক করে আই উইল ডিসাইড অ্যান্ড দে উইল ইমপ্লিমেন্ট, নট লাইক দ্যাট। Not like that. লেট দেম স্পিক আউট। একদমই তাই। ওদের মত নিয়ে আপনি ওদের একদমই। কাজের ব্যবস্থা করুন। ওরা কি ধরনের কাজ করতে চায়, করতে পারে, বা ওই জায়গা কি ধরনের কাজকে সাপোর্ট করে, Exactly. সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি একটু জয়দীপদার কাছে আসবো। জয়দীপদা, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে তোমার প্রতিনিয়ত লড়াই। এই জায়গা থেকে আমরা জেনারেলি যারা সাধারণ মানুষ রয়েছি, যারা দূর থেকে আমরা সুন্দরবনকে দেখি, সেখানে আমরা দেখি যে বাঘের সঙ্গে মানুষের একটা কনফ্লিক্ট বারবার বলি। কিন্তু শুধু যে বাঘের সঙ্গে মানুষের কনফ্লিক্ট তা তো নয়, সুন্দরবনে অন্যান্য বন্য প্রাণও রয়েছে, কুমির রয়েছে, সেখানেও প্রতিনিয়তই আমরা শুনি হাঙরের মুখে চলে গেল, কুমিরের মুখে চলে গেল, বাঘের মুখে চলে গেল। যত দিন যাচ্ছে এই কনফ্লিক্টটা তত বাড়তে থাকছে, কেন হচ্ছে এটা? সুন্দরবনের যে স্ট্রাকচারটা, সেই স্ট্রাকচারটার মূল হচ্ছে বাদাবন এবং বন্যপ্রাণ এবং তার সাথে মানুষের বসবাস। তো এই পুরো জিনিসটার একটা সহাবস্থান আজকের নয়, এটা মানে শয়ে শয়ে বছর ধরে চলে আসছে। এবার যে কথাটা আমরা বারবার বলছি, কনফ্লিক্টটা কেন বাড়ছে, তার কারণ হচ্ছে যেটা স্যার বলছিলেন, যে এই যে মানুষের যে চাপটা পড়ছে বায়োডাইভার্সিটির ওপরে, মানুষকে বাধ্য হচ্ছে তার পেটের টানে জঙ্গলে যেতে। মানুষের কাছে বিকল্প অর্থনীতি নেই বা মানুষের কাছে বিকল্প রোজগারের জায়গাটা কমে আসছে। এরকম কোনো ঘটনা ইদানিংকালে নেই যেখানে বাঘ গ্রামে ঢুকে কোনো মানুষকে আক্রমণ করেছে। কনফ্লিক্টটা হচ্ছে জঙ্গলের ভেতরে। কারণ যখন একটা মানুষকে তার পেটের টানে জঙ্গলে যেতে হচ্ছে, শুধু না জঙ্গলে যেতে হচ্ছে, তাকে তার সাথে বন্যপ্রাণের কনফ্লিক্টটা সেখানে তৈরি হচ্ছে। এই কনফ্লিক্ট মিটিগেশনের জায়গাগুলো আমাদের বুঝতে হবে। আমি একটা উদাহরণ দিই, সেটা হচ্ছে আমাদের সংস্থা শেরের পক্ষ থেকে আমরা একটা খুব ছোট্ট পাইলট প্রজেক্ট করেছিলাম। সেটাতে আমরা বলেছিলাম, আমরা দেখিয়েছিলাম যখন কোনো মাছ ধরার নৌকো যখন মাছ ধরতে যায়, তাতে 6 জন 7 জন করেও লোক যায় অ্যাট এ টাইম, এবং তাদের জঙ্গলে গিয়ে 4 দিন 5 দিন 6 দিন 7 দিন অবধি থাকতে হয়। তাহলে তারা একটা ঠিক ভলিউমের একটা ক্যাচ পায়, তখন তারা ফিরে আসে। এই যে লোকগুলো যখন জঙ্গলে গিয়ে থাকছে, তাদের তো খাওয়া দাওয়া করতে হচ্ছে, তাহলে তারা সেই উনুনের জ্বালানিটা কোত্থেকে পাচ্ছে? সেই জ্বালানিটা তাদের সংগ্রহ করতে হচ্ছে জঙ্গল থেকে, এবং জঙ্গলের যেটা নদীর ধার, সেগুলো ভেজা জায়গা, তাদের একটু ভেতরে যেতে হচ্ছে। এই জায়গাগুলোয় কনফ্লিক্ট হচ্ছে। আমরা কি করেছিলাম, আমাদের সংস্থা শের, আমরা 100টা ফিশিং বোট যারা লাইসেন্স প্রাপ্ত, এরকম আমরা চিহ্নিত করেছিলাম বন দপ্তরের সাথে করে, তাদের আমরা এলপিজি সিলিন্ডার দিয়েছিলাম উইথ আভেন, যাতে এই কনফ্লিক্টটা অন্তত মিটিগেশন করা যায়, একটা জায়গায় ফুল স্টপ করা যায়। তারপরে আপনাকে চিন্তা করতে হবে বিকল্প অর্থনীতি কি হতে পারে, তাদের রোজগারের ব্যবস্থা সাস্টেনেবল কি হতে পারে। তাহলে আমাকে তো একটা কিছু তাকে দিতে হবে। আমি বললাম, স্যার আপনি কালকের থেকে স্যার বাড়ির থেকে বেরোবেন না, আপনার আয়ের ব্যবস্থাটা আমরা বুঝে নেব। বুঝে নিলে তো হবে না। উনি বাড়িতে বসে যে আয়টা করে নিজেকে মেনটেন করতে পারেন, তার দায়িত্ব কাউকে নিতে হবে। সেই দায়িত্বটা কে নেবে? এই দায়িত্বটা নিতে গেলে আমাদের সবাইকে এক জায়গায় আসতে হবে। এটা শুধু কোনো গভর্নমেন্ট করে উঠতে পারবে না। গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনস আছে, কর্পোরেট যারা আছেন, সবাইকে একত্রিত হলে তবে কিন্তু এটাকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারবো। নালে যে জায়গায় সেই আলোচনার স্তরেই এর ব্যাপারটা থেকে যাবে। সুন্দর থাকুক সুন্দরবন।
জি24 ঘন্টার এই বিশেষ উদ্যোগ, ছোট্ট ছোট্ট পদক্ষেপে আমরা কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। আপনারাও পরিবেশ রক্ষা করুন, কারণ মানব জীবনকে সুস্থ রাখতে গেলে, ভালো রাখতে গেলে পরিবেশ রক্ষা করা অবশ্যই কর্তব্য। একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি আলোচনায়। দেখতে থাকুন জি24 ঘন্টা। गोपाल जी, जयदीप दा ने जैसे रोजगारी और बेरोजगारी की बातें छेड़ दी है, तो आपके ये जो सुपर शक्ति फाउंडेशन है, आज आपके फाउंडेशन जो 5 महिलाओं को इकोनॉमिकली साउंड बनाने के लिए जो कोशिश, ये जो प्रयास लिया है, कि आगे बढ़कर और भी कुछ है ऐसे आपके जहन में? एक छोटा सा इनिशिएटिव ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया गया। एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि बहुत तरह के माइक्रो एंटरप्राइजेज हो सकते हैं जो यूथ के लिए हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने महिलाओं को चुना। कारण ये था कि वहाँ के क्षेत्र में तुरंत उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। घर के वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको कपड़ा सिलाई करके दे सकते हैं। इस तरह की सोच हमारी आई, तो हमने ये सोचा कि 5 महिलाओं को हम सिलाई मशीन दें और सिलाई मशीन देके एक माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट करें, जो फिर बाद में वो बढ़ के 10 हो सकता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें, जिससे फाइनेंस आपस में करें। और हमने उनको एक टाई अप कर दिया वहीं के एक महिला टीचर के साथ। अच्छा। कि वो उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको भी रेम्यूनरेट करेंगे, मतलब एक सुपरविजन के अंदर भी रहेंगे, सुपरविजन के अंदर रहेंगे, वो काम करेंगे। घर पे ही जो बना सकते हैं उसको बाजार में बेचेंगे, वहीं के बाजार में बेचें या बाहर के बाजार में। उसके बाद फिर एनजीओ के साथ हम उसकी तालमेल बिठाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को वो ट्रेनिंग दें, ताकि वो एक्सपेंशन के रूप में आगे बढ़ता चला जाए। जो भी ज़रूरत होगी वहाँ पर उसको स्टडी करते हुए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा इंटरवेंशन करेंगे वहाँ पर अभी तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया, देखें कितना ज़्यादा उनमें वो चाहत है काम करने की। हमारे जो दर्शक है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि सुंदरवन की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम ऐसे ही रिजर्व करें, ऐसे प्रिजर्व करें, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है? वहाँ हमने प्लांटेशन के, मैं खुद गया था जी जी जी, और वहाँ जाके खुद देखा, अपने हाथ से मैंने प्लांटेशन की शुरुआत की। और मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्योंकि कॉरपोरेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। जब कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमको भी आना चाहिए आगे। तो मैंने कहा कि अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए संभव नहीं है, और ये क्यों ज़रूरी है, तो मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में बोला, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी के लिए, इस अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सबसे बड़ा मैंग्रोव है, इतना बड़ा मैंग्रोव कहीं नहीं मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा है। दूसरा ये है कि आपकी जो कार्बन हम एमिट करते हैं सबसे बड़ा एब्जॉर्ब करता है। तो आप जो करते हैं सिंक है ये, इट्स अ सिंक। तो आप इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है कि एक छोटा सा कंट्रीब्यूट, आपको मैं बोलता हूँ एक पेड़ लगाओ, आप ये लगाओ। हमने ये बोला कि यहाँ पर आके आप कम से कम थोड़ा सा योगदान दो, 10-10 हज़ार मैंग्रोव्स लगाने लगोगे, एक एंटरप्राइज। यहाँ कितने हैं, क्या हो सकता है, वी कैन रियली चेंज द एंटायर इकोलॉजी ऑफ दिस एरिया। तो गोपाल जी, आपका जो 20,000 मैनग्रोव है, अब जो आपने किया है, बहुत ही वी वेलकम इट लाइक एनीथिंग, बट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रहना चाहिए। टाइगर नहीं रहेगा तो जंगल भी नहीं बचेगा, सब काट के खाली कर देगा। Absolutely. सो दैट इज दिस, बोथ द थिंग्स आर टोटली बैलेंस्ड। एक बैलेंस अगर घट गया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आपने जो बात बोला उसके मैं एक बात बताऊंगा। मैं जब माइनिंग एरिया में काम करता था तो हमारे रेगुलेशन ये है कि लोग कोल यूज नहीं करें, लकड़ी नहीं काटे। उसके लिए हम लोगों ने वो अपने रेगुलेशन में दिया हुआ है कि यू विल सप्लाई फ्यूल टू देम, इट इज द पार्ट ऑफ द, वहाँ पर जो एंटरप्राइज है जो, तो उनको फ्यूल का गारंटी देना पड़ता है। सिमिलरली अपने भी इस क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं, फ्यूल की गारंटी, जो आपने बोला कि फ्यूल के लिए लकड़ी काटे जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम किसी तरह से गारंटी दे दें। और अब तो इतनी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, ये उसके तहत हम लोग उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरह से हम ये सुविधा हम दे सकते हैं अगर हम चाहे तो। जी, ईशान जी से भी यही सवाल रहेगी मेरी कि ये जो हमारे दर्शक है, दर्शक के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? हमें बायोडाइवर्सिटी को छेड़ना नहीं है। वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ द फ्लोरा एंड द फौना। वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर विद द टाइगर पार्ट। क्लाइमेट चेंज की बात अगर हम लोग सिंपल तरीके में समझें तो इस क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए आई थिंक जो हमारे पास सबसे ईजी चीज़ है, टू प्लांट ट्रीज। नाउ आई वांट टू आस्क सर कि सर प्लांट तो हमने कर दिया ना, हाउ टू प्रोटेक्ट दैट प्लांटेशन, बट सबसे इम्पोर्टेंट है
ये सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूँ সুগত স্যার, এই জায়গাটাও আমি একটু আসবো যে এই যে আমরা যখন সংরক্ষণের কথা বলি, আমরা বারবার করে বলছি সেখানে আমরা ম্যানগ্রোভের চারা প্ল্যান্ট করছি, কিন্তু শুধু কি প্ল্যান্টেশন নাকি তার সঙ্গে সংরক্ষণটাও অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ? সংরক্ষণটা ম্যানগ্রোভ লাগানোর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ ম্যানগ্রোভ নিজে থেকেও হতে পারে যদি আনডিস্টার্ব থাকে, কিন্তু ওটাকে প্রোটেক্ট করা ফ্রম হিউম্যান ইন্টারফারেন্স সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে ওখানেও ফরেস্টটাকে প্রোটেক্ট করে ফরেস্ট গার্ডরা। সবচেয়ে জরুরি যে জায়গাটা আসলে গাছগুলোকে বাঁচায় কারা, ওই যে আপনি বলছেন মহিলারা, উইমেন সেলফ হেল্প গ্রুপ, তারা যদি এই ম্যানগ্রোভগুলোকে লাগাতে পারে ওরা বাঁচাতেও পারে। এরকম অনেকগুলো জায়গা আছে সাগরে যেখানে ওরা ওটাকে বাঁচায়, যদি কতগুলো কমে যায় সেটাকে আবার রিপ্লেনিশ করে দেয়, কাঁকড়ারা যাতে এসে এটাকে খেয়ে না নেয়, ছাগল বা ভেড়ারা এসে ম্যানগ্রোভের চারাগুলোকে খেতে না পারে তার জন্য একটু ঘিরে রাখে অনেক সময়তেই। সুতরাং মহিলা গ্রুপগুলিকে, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করে আরো বেশি আপনারা ওটাকে অ্যাক্টিভিটি করা এবং ওদেরকে এই প্রোটেকশন শুড বি এ পার্ট অফ দ্য লাইফ, গিভ দেম সাম ভ্যালু অফ ইট ইন মনিটারি কাইন্ডস। সে যদি দেখে যে এটা বাঁচিয়ে ওর কিছুটা লাভ হচ্ছে টাকা পয়সার দিক থেকে, আমাদের লাভ হচ্ছে কার্বন সিঙ্ক, ও তো কার্বন সিঙ্কটা সবটা নাই বুঝতে পারে, ওর কাছে যদি 10 টাকা আসে দিনে সেটা তার পক্ষে যথেষ্ট ওটা বাঁচানোর জন্য। সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক an integrated participative way। এটার জন্য বাঁধানোর জন্য আমায় সেন্সার লাগিয়ে আজকে এখানটা কমে যাচ্ছে কালকে এখানটা বাড়ছে সব স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং করার দরকার নেই, মানুষ দিয়ে বাঁচানো সম্ভব। মানুষ দিয়েই বাঁচানো সম্ভব। জয়দীপদা, এই জায়গাটায় আমি আসছি একটু তোমার কাছে, যে সেটা তুমি জলের ওয়াটার বডি বলো কিংবা তোমার ঘন গহীন অরণ্য বলো, যাই হোক সুন্দরবনের এই যে পুরো বিষয়টাকে যে সংরক্ষণের কথা আমরা বারবার বলি বা বাঁচানোর কথা বলি, এখানে বন দফতরেরও একটা ভূমিকা আছে, এই ভূমিকাটা কতটা না গুরুত্বপূর্ণ? দেখো, একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে, সুন্দরবনটাকে আজ অবধি যেটুকু আছে সেটা বাঁচিয়েছে কে? এটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কিন্তু সুন্দরবনের মানুষ। সুন্দরবনের মানুষ যদি আজকে রাতারাতি ডিসাইড করে যে আমরা জঙ্গলটা রাখবো না, তাহলে কি জঙ্গল থাকবে না বন্যপ্রাণ থাকবে? সম্ভবই নয়। তার মানেটা কি? মানুষ কিন্তু জঙ্গলটাকে, বন্যপ্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদের কাজ কি? তাদের সেন্সিটাইজ করা। ওনাদের কাজ কি? ওনাদের যে কর্পোরেট সাপোর্ট, সেই সাপোর্ট দিয়ে মানুষকে যাতে একটা সাস্টেনেবল তাদের লাইভলিহুডের জায়গা ক্রিয়েট করা যায় সেইটা করা। যেটা স্যার বললেন যে মানুষ তখনই জিনিসটাকে আরও বেশি আগলাবে যখন তার সাথে সে তাকে রিলেট করতে পারবে যে এটা আমার সুন্দরবনের এই একটা চারাও আমি এটার মালিক, আমার এই জঙ্গলের যে এই হরিণটা আছে তার মালিক আমি। মানে নিজের ঘরের মতো প্রোটেক্ট করা যবে থেকে শুরু করবে একদম তখন থেকেই সুন্দরবনকে সুন্দর থাকাটা তো অনেক পরে আসছে। সুন্দর থাকতে গেলে তাকে সুন্দর করে আগলে রাখতে হবে। এবং আমি যেটা বলছি, এই যে বনকর্মীদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, যে লোকগুলো যে কোনো রকমের ওয়েদারের একে চ্যালেঞ্জ করে তার মধ্যে দিয়ে, অত ভালনারেবিলিটির মধ্যে দিয়ে তারা প্রতিনিয়ত জঙ্গল পাহারার কাজ করছে। এই যে নাইলন নেট ফেন্সিং 110 কিলোমিটারের ওপর ইন্টারফেস অফ ফরেস্ট আর গ্রাম রয়েছে, যার জন্য যেটা স্যারের সাথে কথা হচ্ছিল আমার, যে এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার ফর দ্য টাইগার। যখন একটা বাঘ জঙ্গল ছেড়ে ঢুকছে না লোকালয়ে কেন, তার কাছে ওই নাইলন নেট ফেন্সিংটা একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ারের কাজ করছে। এটাকে মেনটেন করা, এই যে কাজটা বনকর্মীরা 365 ডেজ 24/7 করে যাচ্ছে, সেই জন্যই আমরা শান্তিতে বসে আছি। নালে এই টাইগার যে বারবার জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢোকা, এই যে সমস্যা, এই কনফ্লিক্টটা আরও সাংঘাতিক রকম জায়গায় যেতে পারে। এটা একটা কালেকটিভ এফার্ট ছাড়া কোনো কিছু অ্যাচিভ করা সম্ভব নয়। একেবারেই। আমাদের সঙ্গে ছিলেন सुपर शक्ति ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে গোপাল জি আর নিশান্ত জি, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। আমাদের সঙ্গে ছিলেন সুগত স্যার এবং জয়দীপ দা, তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। সুন্দর থাকুক সুন্দরবন, পরিবেশ রক্ষা করুন, নিজেও ভালো থাকবেন। আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান অর্থাৎ জি 24 ঘন্টার এই বিশেষ অনুষ্ঠান সুন্দর থাকুক সুন্দরবন এখানেই শেষ করছি। আপনারা অন্যান্য খবরের জন্য নজর রাখুন জি 24 ঘন্টায়। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।